بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اہل اسلام، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم مسجد اقصی شریف میں موجود ہیں، اور یہ برکتوں والی، عظمتوں والی، روئے زمین کی وہ مسجد ہے جہاں معراج کی رات امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور یہاں آ کر آپ نے اللہ کے مبعوث کیے گئے انبیاء اور رسول، ان کی آپ نے امامت فرمائی۔ اس وقت آپ میرے بیک سائڈ پر مسجد اقصی شریف کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مسجد اقصی شریف ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے۔ یہ اس کی جو بلڈنگ ہے، مسجد کی عمارت ہے، اس کو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس مسجد کے بالکل نیچے، یہ مسجد کی جو مین انٹرنس آپ کے سامنے ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی سیڑھیاں زمین کی طرف جاتی ہیں، جن سیڑھیوں کے ذریعے آپ مسجد کے اس قدیمی حصے میں جاتے ہیں جہاں کافی نیچے جا کر، جہاں آج بھی اوریجنل حالت کے اندر وہ جگہ محفوظ ہے جہاں امام الانبیاء علیہ السلام نے معراج کی رات انبیاء کی امامت فرمائی۔ وہاں ایک خوبصورت محراب موجود ہے، اور اس محراب کے ساتھ وہ قدیمی حصہ موجود ہے مسجد اقصی شریف کا، جو پرانا ہے، صدیوں پرانا ہے، بلکہ کئی ہزار سال پرانا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کروائی تھی۔ اور یقیناً جب ہم اس بلڈنگ کو بیسمنٹ میں دیکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے پتھر اور پلرز، تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں کی نہیں، یہ جنات کی تعمیر ہے۔ بہرصورت وہ حصہ اس مسجد کے نیچے والے حصے میں موجود ہے، یہ بعد میں کی گئی جدید اس کی جو تعمیر ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بالکل یہ سامنے آپ کو ایک شیلٹر نظر آ رہا ہے جہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں۔ بہت سی سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد اس شیلٹر کے اندر سے گزر کر اس کے نیچے مسجد اقصی کے پرانے حصے میں مسجد مروانی مسجد جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی مسجد کے ایک کونے میں وہ حجرہ مقدسہ ہے جہاں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ عبادت فرمایا کرتی تھیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کیا کہ سیدہ مریم اس حجرے میں عبادت کرتی ہیں جہاں حجرے کا دروازہ بند ہے، اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آپ ہیں، اور بے موسمی پھل وہاں پر موجود ہوتے۔ اور پھر وہاں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ وہ حجرہ یہاں نیچے موجود ہے۔ اس حجرے میں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور وہ برکت والا مقام بھی اس مسجد میں موجود ہے۔ اور اسی مسجد کے بالکل دائیں جانب، وہاں بالکل کارنر پر ان درختوں کے پیچھے مسجد براق موجود ہے۔ مسجد براق وہ ہے جہاں امام الانبیاء علیہ السلام نے معراج کی رات جب آپ تشریف لائے تو وہاں آپ نے اپنے براق کو باندھا تھا۔ تو وہ بھی کافی ڈیپ ہے، تقریباً 37 سیڑھیاں نیچے جانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں دیوار میں ایک ہک لگا ہوا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں معراج کی رات براق کو باندھا گیا تھا۔ اور اسی دائیں جانب جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں تحریک خلافت میں جن شخصیات کا نمایاں نام ہے، ان میں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، جو دو بھائی تھے، مولانا شوکت علی اور مولانا جوہر علی، ان میں سے مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی قبر بھی یہیں پر موجود ہے۔ چونکہ آپ نے وصیت کی تھی میں غلام ملک میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا، تو ان کی تدفین پھر یہاں پر ہوئی، ان کی قبر بھی یہاں موجود ہے۔ اور مختلف مقامات ہیں، مختلف بزرگان دین کی قبریں ہیں یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اور پھر جب یہ ہمارے بیک سائڈ پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ڈوم آف دی راک ہے، یہ خوبصورت گولڈن گنبد جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مقام کو بنوایا تھا، اور اس کی فن تعمیر کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ اس ڈوم آف دی راک کو بنایا گیا ہے۔ اس کی ایک اپنی بیوٹی ہے، اس کا ایک اپنا حسن ہے، اور اس ڈوم آف دی راک کے اندر عام طور پہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مسجد اقصی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسجد اقصی ہماری دائیں جانب ہے، بائیں طرف یہ ڈوم آف دی راک ہے، گولڈن گنبد ہے، اور اس کے اندر وہ
पत्थर है, वो मकाम है, वो जगह है जिसे महफूज किया गया है, जहां मेराज की रात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ तशरीफ लेकर गए थे। वो एक बड़ा पत्थर है, उसको महफूज कर दिया गया। उस पत्थर के कोने पर एक ऐसा पत्थर भी महफूज किया गया है कि जिस पर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं, और उसे इस खूबसूरती से महफूज किया गया कि नीचे एक होल और सुराख रखा गया है जिसमें आप हाथ डालकर उस जगह को मस कर सकते हैं जिन्हें रसूल करीम अलैहिस्सलाम के कदमों से निस्बत है, और लोग इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ इस मकाम पर हाजिर होते हैं और यहाँ की ज़ियारत का शर्फ हासिल करते हैं। बहरहाल इस गुंबद के अंदर जो काम किया गया है वो अपनी मिसाल आप है। इतना हुस्न, ब्यूटी, इतना खूबसूरत फन तामीर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, वो आप सिर्फ यहीं आकर देख सकते हैं। और इसी तरह इसी मस्जिद के हमारी फिर जब लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं तो ये सामने जो बुलंद पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये जबल जैतून है। जबल जैतून, इसके दामन में, इसके बिल्कुल पास ही बहुत से मकामात हैं, सहाबा के मकामात हैं और नबियों के मकामात हैं। इसके साथ कब्रिस्तान है और वहाँ बहुत सी तारीखी कब्रें हैं। और इसी मस्जिद के बिल्कुल करीब यहाँ पास ही मकबरा है, कब्रिस्तान है बाबुर रहमा, जिसमें हज़रत सैयदना शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह तआला अन्हु और जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु आप यहाँ पर आराम फरमा हैं। आपकी ज़ौजा यूरोप में, साइप्रस में हमारे करीब वहाँ पर आराम फरमा है, उनकी कब्र मुबारक वहाँ है। सैयदना उमर के टाइम में पहले फ़लस्तीन के हाकिम हज़रत उबादा बिन सामित हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, उनकी कब्र यहीं मकबरा जो बाबुर रहमा है उसके अंदर मौजूद है। तो ये एक मुख्तसर सी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन इस मकाम की अपनी ही बरकत है। और ये मस्जिद अक्सा शरीफ जो हमारे बिहाइंड इस वक्त आप देख रहे हैं, बरकत वाला मकाम है। यहाँ के लोग ये तकाजा करते हैं कि अहले इस्लाम आप आओ, इस मकाम की बरकतें देखो, इसकी अजमतें देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मेराज की रात इमामत फरमाई। अंदर मस्जिद में एक कतबा लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो सरजमीन है ये महशर की सरजमीन है, मैदान हश्र यहाँ पर कायम होगा इस धरती पर, और यहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज की बराबर है। तो वो हदीस भी लिखी हुई है। और तमाम अहले इस्लाम की खिदमत में ये गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है, जब भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले कोशिश करें, आप हरम मक्का की ज़ियारत के लिए जाते हैं, हरम मदीना की ज़ियारत के लिए जाते हैं, कभी इस हरम की ज़ियारत के लिए भी आएँ, कभी मस्जिद अक्सा की ज़ियारत के लिए भी आप यहाँ पर ज़रूर हाजिर हों और यहाँ की बरकतें देखें। कितनी अज़मत वाली ये सरज़मीन है, बरकत वाली सरज़मीन है। यहाँ के लोग आपके मुंतज़िर हैं, वो ये चाहते हैं कि आप आएँ और यहाँ आकर इस इलाके की अज़मत और यहाँ की अफादियत और यहाँ मौजूद जो अम्बिया के मज़ारात हैं, जो सालिहीन और सहाबा की कब्रें हैं, उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल करें। और सबसे बड़ी बात यह है इस सरज़मीन पर कि यहाँ के बसने वालों ने, और ये सब अहले सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़े की बात है कि यहाँ और आसपास की हर मस्जिद में अज़ान के बाद स्पीकर पर बुलंद आवाज़ से रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक भी पढ़ा जाता है। यहाँ मीलादुन नबी की बहुत अज़ीमुश्शान महफ़िलें होती हैं, मीलाद भी यहाँ पर मनाया जाता है। फ़लस्तीन के रहने वाले मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम भी बड़े अदब व एहतराम से करते हैं। और फिर यहाँ हमारी मुलाकात यहाँ के उलमा से भी हुई, यहाँ के लोगों से, वो आपके मुंतज़िर हैं। वो कहते हैं हम और आपसे कुछ तकाजा नहीं करते, कुछ नहीं मांगते, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि कभी आप आएँ और आकर मस्जिद अक्सा शरीफ की ज़ियारत का शर्फ हासिल करें, यहाँ पर बैठें, यहाँ देखें। और यहाँ हर चीज़ महफूज है, यहाँ हिस्ट्री आपके लिए महफूज है, ये यहाँ की एक बड़ी खसूसियत है। हम हरमैन शरीफैन में देखते हैं कि वहाँ हिस्ट्री ख़त्म हो गई, निशानात मिटा दिए गए, शिर्क व बिदअत के नाम पर आसार ख़त्म कर दिए गए, लेकिन यहाँ हर चीज़ महफूज है। यहाँ मज़ारात महफूज हैं, यहाँ वो मुक़द्दस मकामात महफूज हैं, नबियों के साथ निस्बत रखने वाली जगह महफूज हैं। आप खुल कर बड़े अदब व एहतराम के साथ इबादत कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, तिलावत कुरान कर सकते हैं और अपने अपने मोहब्बत का इजहार यहाँ पर कर सकते हैं। आपके लिए हर चीज़ यहाँ पर महफूज की गई है।
تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس جگہ کے فیوز و برکات سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اللہ رب العزت ان تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، اور خداوند قدوس اس جگہ کو محفوظ رکھے اور اس کے فیضان سے امت مسلمہ کو وافر حصہ نصیب فرمائے، آمین۔